نہیں جب وہ اجازت دیتے ہیں تو ہم کر لیں. نوید صاحب اجازت ہے جی 234 members cast their votes for ayes. 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جنگ کے حالات سے گزر رہا ہے. ایک طرف ہم نے بھارت کو شکست دلوایا تو دوسری طرف بھارت نے افغانستان کا فورن منسٹر کا میزبانی کر کے اس میزبانی کے بعد جو ہمارے دوسرے بارڈر پہ ہو رہا ہے, جو ہمارے شہروں کے میں ہو رہا ہے, جو ہمارے شہریوں کا خون بہ رہا ہے, وہ بھی اب سب کے سامنے ہے. تو اس کانٹیکس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو حکومت کی ریکمنڈیشنز ہے 243 کے لحاظ سے, آرٹیکل 243 کے لحاظ سے, اس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ان کا یہ جو ریکمنڈیشنز ہے, جو ترمیم ہے, انشاءاللہ وہ پاکستان کا آئین بنے گا. مناسب ہوتا کہ دوسری سیاسی جماعتیں خاص طور پہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن اس ملک کا اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. اپوزیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے رونا دھونا کرے. اپوزیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک قیدی کو اپنے رہا کروانا ہے. اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبل رکھے. اپوزیشن کا کردار ہے لیجسلیشن میں. میں بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اپنا فرض جتنا ہو سکا میں نے ممکن پورا کر دیا. اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی. سردار ایاز صادق نے کہا وزیر اعظم نے ایوان میں کھڑے ہو کر مذاکرات کی پیشکش کی. 3 اجلاس ہوئے, آپ نے بائیکاٹ کیا. میرا کام سہولت کاری کرنا ہے. مذاکرات کی میز پر آئیں. بیرسٹر گوہر بولے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا. 26 نومبر کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی, ہمارے ارکان کو اٹھایا گیا. ہم پاکستان کے ساتھ تھے اور ہمیشہ رہیں گے. محمود اچکزئی نے کہا آپ سے بات نہیں ہو سکتی, آپ حقیقی نمائندے نہیں. اسپیکر نے جواب دیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حقیقی نمائندے نہیں. میں نے آپ کے لیڈر کو 2 بار ہرایا. میرے خلاف کوئی پٹیشن بھی نہیں. پی ٹی آئی دور میں آئین سے کھلواڑ کیا گیا. حقیقی قانون سازی اپوزیشن برداشت نہیں کر پا رہی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا پی ٹی آئی نے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے کوئی تجویز پیش نہیں کی. نفرت کے بیج بونے والوں کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. چور دروازے سے اقتدار میں آنے پر بھی ان کو معافی مانگنی چاہیے. یہ سیاسی لوگ نہیں, ان کے گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے. یہ نئی روایت چل پڑی ہے کہ وہ بات کرو جو افغانستان اور بھارت میں ہیڈ لائن بنے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم پر بحث جاری. ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے کہا سارے اختیارات اور استثناء لے لیں, 30 شہروں میں زہران ممدانی دے دیں. 27ویں آئینی ترمیم منظور کر کے حکومت بہت بڑی ذمہ داری لے رہی ہے. شہری حکومت ریاست کا لازمی حصہ ہے. 3 بڑی سیاسی جماعتیں جواب دیں یہاں آئین کی پاسداری کہاں گئی. کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہے کیونکہ صوبہ اون کرتا ہے نہ وفاق. اسلام آباد میں ججوں کی تقرری کے لیے ایگزیکٹو کی عدلیہ سے مشاورت لازمی قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 73 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا. کہا کوئی بھی قانونی یا انتظامی عمل جو عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرے وہ آئین سے متصادم ہے. ججز تقرری یا برطرفی پر وفاقی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد اختیارات استعمال کرے. اسلام آباد میں دوسرے صوبوں سے ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ججز عدلیہ کی خود مختاری کو متاثر کرتے ہیں. سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی مشاورت کے بغیر تقرری، ٹرانسفر یا برطرفی غیر قانونی تصور ہوگی.
कैडेट कॉलेज वाना पर हमला आवर तमाम खवारिज जहन्नुम वासिल खुदकुश हमलावर के अलावा 4 दीगर खारिजी मारे गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लम्हा बलम्हा वाना ऑपरेशन पर नजर रखी। हिदायत की कौम के मेहमान हमारा सरमाया हैं, उन पर हरगिज आंच न आने पाए। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर कहते हैं 10 नवंबर को 5 अफगान खवारिज ने कैडेट कॉलेज पर हमला किया, बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के मजमूम अजाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत यकीनी बनाई। दहशतगर्दी के खिलाफ कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। कहा हमें मालूम था कि हमला तालीम के दुश्मनों ने किया है। पाक फौज के जवान 24 घंटे डट कर खड़े रहे। अमन और तालीम के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अमन जिरगा, छोटी बड़ी 30 सियासी जमातों की शिरकत। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा हमें माजी भुलाकर मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। अपना हक लेने के लिए विफाक से दलील के साथ बात करना होगी। सूबे की खातिर सियासी वाबस्तगी को एक तरफ रखना होगा। जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे कामयाब नहीं हो सकते। वजीर आला सुहेल आफरीदी बोले अमन के लिए सूबाई हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सबको साथ बिठाकर पॉलिसी बनाई जाए तो वो काबिल कबूल होगी। शॉर्ट टर्म के बजाय पायदार अमन के लिए ठोस इक़दामात किए जाएं। चैलेंजेस से निमटने के लिए पार्लिमानी सिफारतकारी को फरोग दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट ने इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया पेश कर दिया। एलामिये में कहा गया अमन इस्तेहकाम और शमूलियती तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने में पार्लियामेंट का अहम किरदार है। IASC फोरम मकालमे और मुज़ाकरात के फरोग की हिमायत करता रहेगा। इलाकाई तनाज़ात को मुज़ाकरात और बातचीत से हल किया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के इरफान सिद्दीकी मरहूम की रिहाइश गाह आमद। इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और परवेज रशीद भी नवाज शरीफ के हमरा थे। और मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कन्वीनर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुलाम मोहम्मद सफ़ी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मकबूजा कश्मीर की आवाम अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं तो जुल्म किया जाता है। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्द वाना कैडेट कॉलेज में APS पेशावर की तारीख दोहराना चाहते थे। बहादुर अफवाद ने दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम बनाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जंग जारी है, दुआ है पाक फौज फतहयाब हो और दहशतगर्दी का खात्मा हो। तारिक फजल चौधरी का कहना है इस्लामाबाद को महफूज बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दों को हर सूरत शिकस्त देंगे। आस्ताब शिकन मैच का सनसनीखेज इख्तिताम। वनडे सीरीज का पहला मार्का पाकिस्तान के नाम। रावलपिंडी में श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त। 300 रन हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 9 विकेटों पर 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ के 4 शिकार, नसीम शाह और फहीम अशरफ की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 299 रन स्कोर किए। 95 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद सलमान आगा और हुसैन तलत ने टीम को मुश्किलात से निकाला। 5वीं विकेट के लिए 138 रन की शराकत बनी। सलमान आगा 105 रन पर काबिल शिकस्त रहे। हुसैन तलत ने कैरियर बेस्ट 62 रन स्कोर किए। मोहम्मद नवाज 23 गेंदों पर 36 रन पर नॉट आउट रहे। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बड़े मैचेस में कौमी खिलाड़ी क्यों परफॉर्म नहीं कर पाते? एशिया का फाइनल की परफॉर्मेंस के सवाल पर कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ बुरा मान गए। कहने लगे फैंस हमें रोबोट समझते हैं कि हम हर मैच में परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं होता। हमारी फील्ड में माफी नहीं है। 10 मैच परफॉर्म करते हैं लोग, वो भूल जाते हैं। जब परफॉर्म नहीं करते वो याद रखते हैं। एक मैच में परफॉर्म ना होने से इंसान मर नहीं जाता। और पाकिस्तान शाहीन्स की टीम इरफान खान नियाजी की क़यादत में राइजिंग एशिया कप में शिरकत के लिए दोहा रवाना। 8 मुल्की टूर्नामेंट का आगाज 14 नवंबर से होगा। पाकिस्तान शाहीन्स की टीम इवेंट में ग्रुप बी में मौजूद। पाकिस्तान शाहीन्स अपना पहला मैच 14 नवंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी। पाक भारत टाकरा 16 नवंबर को शेड्यूल है।